அரிசி அவுட்டு கேச்சு எல்லாம் காக்க கொண்டுகிட்டு ஏகத்துக்கு கடைசியில் ஊருக்கு வேப்ப மரத்துல கொண்டு போய் இந்த கேஜை வச்சுட்டேன். இன்னும் ஒரு நாள் என்னோட வீட்டுக்குள்ள போலீஸ் வரவும் அன்பசி வீட்டுக்குள்ள பாய போறான்னு சொல்லவும் அன்பசி ஆகி நான் செஞ்சு தெரியுமா ரீமாட்ட இந்த காசியை கொண்டு போய் தாமானத்து மம்மிட்ட கொடுக்க சொன்னது. මේ මොකක්ද මේ මාළු බිස්නස් එකක්ද? මාළු බිස්නස් නෙමෙයි. කේජි බිස්නස්. අයිබෝවන් සුබ මධ්‍යහනයක්. ලංකාවේ මෙන්න ගම්මානවල් ඇතුළත. හරිද? මෙන්න මේ සිදුවීම සිදුවන්නේ ගම්මානවල් ඇතුළත. මේක කුඩු සහ කේජි විකිණීම සම්බන්ධයෙන් යන සාකච්ඡාවක්. මෙයාගේ බඩු ටික අරයා අරගෙන ගියාලු, අරයාගේ බඩු ටික මෙයා අරගෙන ගිහිල්ලාලු. බලන්නකෝ මේවා විකුණලා සල්ලි ටිකක් අපි එකතු කරලා තියාගෙන ඉද්දි ඒ ටිකත් මෙයාලා සොරකම් කරගෙන ගිහිල්ලා. ඒකට මොනවද කියන්නේ? කොහොමද දඬුවම් දෙන්නේ? මගේ කුඩු පාර්සලේ නැහැ දැන්. මගේ ලක්ෂ 10ක පාර්සලේ ඕනේ. මෙයාගේ පාර්සල් එක මේ කාකෝ උස්සගෙන ගිහිල්ලා අරයාගේ ගෙදර තියලා. මෙන්න මේ සාකච්ඡාව යන්නේ පුත්තලම ප්‍රදේශයේ මෙන්න මේ සිදුවීමක් පිළිබඳව සාකච්ඡාවක් යනවා. මෙන්න ඔක්කොම කුඩු කියන්නේ තනිකර මත් කුඩු විකුණීම සම්බන්ධයෙන් තමයි මෙන්න මේ සාකච්ඡාව උතනෙන් යන්නේ. ඉතින් ආදරණීය යාළුවනේ, අදටත් ඕගොල්ලන් දන්නවා ලංකාවේ දැන් පවතින තත්ත්වය. විශේෂයෙන්ම දැන් පොඩි ව්‍යාපාරිකයන් අතහැරලා ලොකු ව්‍යාපාරිකයන්ව අල්ලන්න ඕනේ කියන මතෙන් යනවා. හොඳේ. නමුත් මෙන්න ඔයාලා හොඳට මතක තියාගන්න, ලොකු ව්‍යාපාරිකයන් ගෙනල්ලා දෙනවා විතරයි ඉතුරු ටික පාලනය කරන්නේ මෙන්න මේ වාගේ කණ්ඩායම්. සාමාන්‍යයෙන් ගෙවල් වල ඉන්න හවුස් වයිෆ්ලා නේ, ගෙදර ඉන්න සාමාන්‍ය මව්වරුන්, කාන්තාවන්. දැන් මෙයාලා දැන් මේ ගම්මානයක් සාමාන්‍යයෙන් ප්‍රදේශයක ගම්මානයක ගෙවල් 4-5ක් එක ළඟ තියෙන ගෙවල් වල මෙන්න මේ වගේ සිදුවීමක් සිද්ධ වෙනවා නම් ඔයා හිතලා බලන්න, පොලිසියෙන් ගියත් තේරුමක් නැහැ. අර ගෙදරද මේ ගෙදරද අරයාගේ ගෙදරද කිසි දෙයක් දන්න නැහැ. ඔක්කොම එකතු වෙලා ගේම ගෙනියනවා. එතකොට මෙතන කොහොම කෙසේ වෙතත් මෙතන අපේ තරුණියන්ට ලොකුම අවධානමක් තියෙන්නේ මෙන්න මේ වගේ ව්‍යාපාරිකයන්ගෙන් තමයි. තොගේට ගෙනල්ලා මුන්ට බෙදා හරිනවනේ. ඊට පස්සේ ගම්මානය ඇතුළ ගමේ මිනිස්සුන්ගේ අතර, තරුණයන්ගේ අතර බෙදා දෙන්න මෙන්න මේ වගේ ව්‍යාපාරිකයන්. ආරම්භයේ ඉඳලා අවසාන වෙනකන්, අඩි මට්ටම වෙනකන් සූරලා හාරලා නැති කරන්න ඕනේ. නැත්නම් ලංකාවේ අපේ සමාජයේ මෙන්න මේ මද්ද්‍රව්‍ය භාවිතාවෙන් බේරගන්න හරි අමාරුයි. පහුගිය දවස්වල සිදුවීම් කිහිපයක් අපි දැක්කා. අපේ දැන් මේ සාමාන්‍ය සමාජ මාධ්‍යයේ හැමදාම මොනවා හරි එක පුවතක් එනවනේ මේ පිළිබඳව. එතකොට අපි හැමදාම දකිනවා මෙන්න මේ වගේ සිදුවීම්. මද්ද්‍රව්‍ය පාවිච්චියෙන් මාල කඩාගෙන ගියා, ගෙවල් වලට පැන්නා, වැටි තැබුවා. දැන් ඔයාලා දන්නවද විශේෂයෙන්ම මේ 150ක් හරි 160ක් හරි මේ වැඩිකරුවන්ගෙන් 150ක් 60ක් මද්ද්‍රව්‍ය වලට අබ්බැහි වෙච්ච පුද්ගලයන්. ඒ මද්ද්‍රව්‍ය භාවිතාව වෙනුවෙන් සමහරුන් කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් ලොකු සාපයක් වෙලා අපේ රටටම සාපයක් වෙලා තියෙන්නේ මෙන්න මේ මද්ද්‍රව්‍ය. මෙන්න දැන් බලන්න මේක මේ ප්‍රසිද්ධව මේ මගේ පාර්සල් එක නැහැ, මගේ කුඩු පාර්සල් එක නැහැ, මම ලක්ෂ 10ක පාර්සල් එක අරගෙන ගිහලා ඒක අරන් දෙන්න ඕනේ. බලන්නකෝ මේ සොරකම් කරන සොරුන්ට මොකද කරන්නේ? දැන් මේ මුන් විකුණන්නේ කුඩු. ඒ වුණාට කතා කරන්නේ නිකන් මේ මොනවදෝ මේ මිරිස් කුඩු ටිකක් මේ මෙයාලා විකුණන්න තියපු එක සොරකම් කරා වගේ. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ දේවල් අනිවාර්යෙන් සොයලා බලලා මින් ඉදිරියටවත් තවත් ඉහළතම මේ මද්ද්‍රව්‍යට විරුද්ධව නීතිය හරියට ක්‍රියාත්මක වෙන්න ඕනේ. නැත්නම් ලංකාව ඉවරයටම ඉවරයක් වෙනවා. කොච්චර ආර්ථික තත්ත්වෙන් කොච්චර මොනවකින් ගොඩ නැග්ගත් වැඩක් නැහැ. රටේ ජනතාව සහ තරුණ පරම්පරාව ඔහොමම මේ මද්ද්‍රව්‍යට ඇබ්බැහි වුණා නම් ආයි ඉස්සරහට රට ගොඩ නග ගන්න හෝ නැත්නම් රට වෙනුවෙන් හඬක් නග ගන්න හෝ කවුරුත් ඉස්සරහට එන්නේ නැහැ. හැමෝම මේ මද්ද්‍රව්‍යටම ඇබ්බැහි වෙනවා.
ලේසියෙන් ඒ මිනිසුන්ව පාවිච්චි කරන්නත් උන් සූදානම් වෙනවා වැරදිකරුවන් මද්ද්‍රෝව ටිකක් දුන්නා නම් ඕන වැඩක් කරවන්න පුළුවන් කියලා. ඉතින් මේ தත්ත්වය අනිවාර්යෙන් වෙනස් වෙන්න ඕනේ. බලමු දෙයනේ කියලා මින් ඉදිරියටවත් වත්ම නාඩුව මේ වගේ දේවල් වලින් පුළුවන් තරම් රට බේරයි කියලා විශ්වාස කරනවා. පුළුවන් තරම් ෂෙයා කරන්න මෙන්න මේ වගේ තොරතුරු ටිකක් අදාළ බලධාරී නිලධාරීන්ගේ ඇස් වලට පෙනෙනකම්. வந்தா வந்து இந்த ரோட்டுல பம்முனா பம்மிட்டு என்ன செஞ்சாங்க இப்ப தட்டத்தானே வேணும் பாக்கல பாய்மா தூளை கொண்டுகிட்டு நெஞ்சு சட்டைகளை வச்சு விசானம்மாட்ட கொடுக்கும் எனக்கு விசானம்மா 5 துண்டு தூள் தரும் நான் 10,000 ரூபாய்க்கு செய்யும் சரி நல்லா கதையை கொடுக்கணும் கேளுங்களேன் பாய்மா எனக்கு தூள் நீ கொண்டு போய் விசானம்மாட்ட கொடுக்க விசானம் எனக்கு தூள் தான் நல்லா கதையை கொடுக்கணும் சரி சரியா என்னோட 8 லட்சம் ரூபா 9 லட்சம் ரூபா 10 லட்சம் ரூபா தூள் அன்பசி அவுட்ல தான் இருந்தது நம்மட தூளை வச்சு தாரது அன்பசியத்தை தாரு நான் 10,000 ரூபாய் கிழமையில கொடுக்குறேன் நல்லா கதையை கேட்டுக்கோணும் எங்களுக்கு மட்டும் நான் தண்டனை நான் எல்லா பொட்டையும் உடப்ப இப்ப வந்தேன் நல்லா கதையை கொடுங்க காத்து 100 கிராம் கேஜ பிரிதோசி அவுட்டு குசினிக்கிலேருந்து கொண்டு போச்சு என்னன்னு வந்தது கேட்கணும் நான் ஒரு ஆளு அன்பசியா ஒரு ஆளு பிரிதோசியா ஒரு ஆளு கேஜ தேர்றோம் அரிசி அவுட்டு கேச்சு எல்லாம் காக்கா கொண்டுகிட்டு போய் ஏகத்துக்கு கடைசியில ஊருக்கு வேப்ப மரத்துல கொண்டு போய் இந்த கேஜ வச்சுட்டேன். இன்னும் ஒரு நாள் என்னோட வீட்டுக்குள்ள போலீஸ் வரவும் அன்பசி வீட்டுக்குள்ள பாய போறான்னு சொல்லவும் அன்பசியா நான் செஞ்சு தெரியுமா ரீமாட்ட இந்த காசியை கொண்டு போய் அமானத்து மம்மிட்ட கொடுக்க சொன்னது இதை கொண்டு போய் அமானத்து கொண்டு போய் அமானத்து உள்ள என்னோட காசு இருந்து என்னோட தூள் காசு நாங்க தூள் வித்தா நீங்க என்னத்துக்கு வாங்குறீங்க காசிய நீங்க எல்லாம் இல்ல லாபம் வரவுட்டக்கன் தான் நீங்க வாங்குறீங்க சரியா களவெடுத்த சாமா எடுத்து குறைஞ்ச விலைக்கு எடுக்கிறானே 2 பேருக்குமே ஒரே அடிமாட அம்மா பிச்சுக்கு போறான்னு உங்களுக்கு தெரியும் விசானாமா விட்டு சாமான வாங்கி வைக்கிறேன் அடிமாடம் வாங்கி வச்சு 5,000 ரூபாய் 2,000 ரூபாய் அதுக்கு லாபம் சொல்லுங்க லாபம் இல்லாம எவன் இந்த தொழில இறங்க மாட்டான் கதையை கேட்டுக்கணும் இவர் என்ன செஞ்சுக்கிறாரு இவரு கொண்டுகிட்டு போய் இன்னொரு வீட்டுல கொண்டு போய் வித்துக்கிறாரு அப்ப இருவ நல்லவங்க எல்லாரோட பாறையில இருக்கிறவங்க பள்ளியில கட்டுப்பாடு இருக்கிறவங்க எங்க கையில தொடுவானு நாங்க தான் தொட்டோம் நீங்க எல்லாம் என்னத்துக்கு தொட்டீங்க சரியா பிரிதோசி அவுட்டுக்குள்ள தூள் வித்த காசு இந்த உண்மை நான் எந்த பள்ளியில வேணாலும் நான் சத்தியம் மட்டும் ரெடி புள்ளவுல கொண்டு வரணுமா புள்ள எனக்கு இல்லை நான் எத்திமா புள்ளவுல கொண்டு வர மாட்டேன் என்னோட பிறவிட்டு அநாத பிள்ளை ஒரு 2 நான் வித்தர உண்மை என்னோட வாழ்க்கைக்கு நான் நெய்யமா கேட்டேன் உங்கள்கிட்ட நீங்க எனக்கு வழிபாடு செஞ்சு தர மாட்டேன்ட்டீங்க விளங்குறா நம்மளால என்ன கேளுங்க நான் உங்களை வந்து நான் எந்த இடத்துலயும் நான் குறை சொல்ல மாட்டேன் உலக காலத்துக்கு பள்ளியில பரிமாணம் வருவிட்டானு நான் ஒரு நாள் இல்லை சரி சரியா வார நேரம் ஒரு நாள் உங்களை நெண்டுக்கிட்டு இவங்கள நெண்டுக்கிட்டு நான் ஒரு நாள் சரி கேட்கார கேள்வி கேட்டுக்கிறேன்னா ஏன்னா நான் செய்யற தவறு நான் என்ன பள்ளியில உள்ள சாமான் கேட்டு வரையில சரி இப்ப இந்த போதையை ஒழிக்க வந்துக்கிறது உண்மை சொல்லுங்களேன் கேளுங்களேன் 10-15 பேர் நாங்க வியாபாரம் செய்யறோம் உலாஃபர்னு சொல்லுங்களேன் சரி இடையில செஞ்சவர்களுக்கு என்ன செய்வீங்க என்ன செய்வீங்க சரியா நீங்க இப்ப வந்து என்னோட வீட்டுக்கு வந்தாலும் நான் சொல்ல புரியுதா என்ன தெரியுமா என்னோட அவனோட என்னோட சொத்து சொகத்தை அழிச்சிட்டு போனா நீட்டு வாடா வீதியில அடிச்சிருக்கேன் நான் அப்படி சொல்லி நீ சொன்ன 6 பேர் எல்லாரையும் சேர்த்தாங்க நான் அப்படி சொல்லி இப்ப நீங்க பள்ளியில வந்து இறங்கி வந்துக்கிறீங்க குஞ்சு பாபா இதை விடுன்னு சொன்னா நான் விட்டுருவேன் நான் செய்ய மாட்டேன் என்னோட பிள்ளைய தூக்குறதுக்கு நியாயமான பேருக்கு இடையில வந்தவர்களுக்கு நீங்க என்ன செய்வீங்க அதை நான் இப்ப உங்ககிட்ட கேட்கிறேன் அதை விட யாருக்கு சொந்த பிரச்சனைக்கு வரையில நாம உங்களுக்கு விற்கிறாங்க கடிதம் மூலமா எழுதிட்டாங்க நான் உடனே அந்த கதை அக்பர் கக்கா உங்களுக்கு எனக்கு கதை இல்ல கடிதமோ கடித இல்லையா அப்ப உங்க பிரச்சனை நீங்க ஒழிக்கிறீங்க அப்ப தூண காசு யா பரிசு சொல்ல உங்களுக்கு எனக்கு கதை
போன் அடிச்சது கையால வச்சது எல்லாம் செஞ்சது. இன்னொன்னு எப்படி தெரியும்? நல்லா கதையை கொடுக்கணும். போறோம் யாரு செஞ்சாலும் கேளுங்களேன். மட்டும் வந்து சொல்லுங்க. இந்த போதையை மட்டும் தான் நீங்க ஒழிக்கணும்னு நினைக்கிறீங்க. நல்லா கதையை கொடுக்கணும். இன்னொன்னு போதைத்தான் இஸ்லாத்துல ஹராமு. விபச்சாரம் ஹராம் இல்லையா? ரசூலா சொன்னாங்களா? சரி, அப்ப நான் 9 வருஷமா தூளியா வரமண்டையில கஞ்சாயா வரமண்டையில ஒன்னும் செய்யல. இன்னைக்கு என்னோட தொழிவு என்னோட போதை இல்ல இதால போனரு. அப்ப என்னோட வாழ்க்கைக்கு ஒரு முட்டிப்புள்ளி வேணுமே. அவன் என்னோட சொல்ல அழிக்க வரங்காட்டி இந்த ஏரியாக்கள் அவன் என்னோட சொல்லு முடிய வரங்காட்டி அவன் இக்கணும். விளங்குத்தானே? என்னோட சொல்லு எப்ப என்ன பையனை உங்களுக்கு தெரியும். நான் அவனால எப்படிலாம் கஷ்டப்பட்டேன். அவன் ஏரியாக்குள்ள கல்யாணம் முடிக்கல. என்னோட ஒரிஜினல் ரெஜிஸ்டர் உங்கள்கிட்ட என்ன தெரியும். அவன் ஏரியாக்குள்ள அவன் ஈக்கப்படுறேன். அவன் இருந்தானாக்கே நான் செய்யறதெல்லாம் செஞ்சுக்கிட்டா. இப்போ நீங்க என்ன போலீஸுக்கு கொடுக்கணுமா கோர்ட்டுக்கு கொடுக்கணும் எங்க வேணாலும் கொடுங்க. நான் அதை பிள்ளைக்காகத்தான் செஞ்சு விளங்குத்தான். அவன் ஏரியாக்குள்ள அவன் ஈக்கப்படுறேன். என்னுடைய அத்தனை அழிச்சு நீங்க கல்ல பொம்பளையா? எங்களை தாங்கல உங்களுக்கு தெரியாத அக்கா. நீங்க எத்தனை டிப்பிக்கா வரல தப்பானவங்க தந்துப்பீங்க. உங்களுக்கு நான் தலை நிமிந்து போவேங்க்கா. அடுத்தவனுக்கு நான் தலை நிமிந்து போக மாட்டேங்க்கா. இதான் என்னோட சொல்லு. அது எந்த ஜெல்மி எவன் வந்தாலும் சேர்த்தான். இப்போ 6 பேர் செஞ்ச இடத்துல இதுக்கு என்ன முடிவு? சைன் வச்சிருங்க தானே. நேற்று அவங்கள வந்து சந்திச்சேன், முந்தின நாள் வந்து சந்திச்சேன். ராத்தா என்ன சொன்னாங்க? இல்ல பரவனுக்கு வந்ததுக்கு பிறகு நீ கதை புள்ளுண்டு. அப்ப இதெல்லாம் என்ன செய்ய? தூணு நெஞ்சுக்கல பாய்மா எடுத்து ரிசானமாட்ட கொடுத்து ரிசானமா எனக்கு 10,000 ரூபாய்க்கு தரையிலன்னு சொன்னா யாரு? நீங்க ரெடியா? நான் சத்தியம் பண்ணுவேன். ஆனா என்ன தெரியுமா? அவங்க கூட பிள்ளைகளை கொண்டு வரப்பல நான் என்னோட எத்தி மாம்பிள்ளைய கொண்டு வர முடியும். உங்களுக்கு எனக்கு உள்ள தீர்மானம் தான் இது. யாரு வீட்டுக்குள்ள 100 கிராம் கேஜி காக்கைக்குல பக்கெட்டை பண்டி தாழ்பக்குள்ள குஸ்தினிக்குள்ள வச்சு பக்கெட்டை பண்டிக்கிட்டு இருக்கிற 100 கிராம் கேஜை காக்கா கொண்டுட்டு போய்த்துரு. எங்கக்கா நீங்களுக்கு தூளே தெரியாது, ஐஸே தெரியாது, கேஜே தெரியாது. அப்ப என்ன இதுக்கு சம்பந்தம்? அப்ப இதுல உங்களுக்கு 10,000 5,000 வார்த்தை கண்டா நீங்க செஞ்சீங்களோ? நான் சத்தி வரணும்னா எல்லாத்தையும் நான் பொறுத்தேன்க்கா. என்னோட உள்ளத்துக்குள்ள நான் வச்சிருந்தேன். எப்ப இது ஒரு போராட்டம் வரவுன்னு நான் எல்லாத்தையும் கக்கோன்னு நான் எந்த இடத்துல வேணாலும் பள்ளியில சத்தியம் பண்ணுவேன்க்கா. விளங்குறா? எல்லாம் செஞ்ச ஒத்தா